خودکشی؟ نہیں معلوم کہ یہ سوال میں نے اپنے آپ سے کیا تھا یا آصف سے۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، آصف نے جواب دیا۔ کیسی حالت ہے؟ میں نے فوراً سے اس سے پوچھا۔ کل سے تو بہتر ہے لیکن ابھی خطرے سے باہر نہیں ہے، آصف نے مجھے بتایا۔ یہ اچانک اسے کیا ہو گیا آصف؟ یار کچھ سمجھ نہیں آتا۔ کل میں بینک کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اس کی چھوٹی بہن ثروت پریشان حال گھر میں داخل ہوئی اور مجھے دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ خیر اسے تسلیاں دے کر میں نے بٹھایا، تب اس نے بتایا کہ ندرت آپی نے بڑے مقدار میں خواب آور گولیاں کھا لی۔ یہ تو بھلا ہو اس ڈاکٹر کا جو ان کے پڑوس میں رہتا ہے کہ اس نے اپنی گاڑی میں ڈال کر اسپتال پہنچا دیا، ورنہ رات کے 3 بجے اس کی چھوٹی بہن کے بس میں نہ تھا کہ وہ اسے اسپتال لے جاتی۔ بہرحال قسمت اچھی تھی کہ اسے بر وقت ایڈ مل گئی۔ اب آگے اللہ ہی مالک ہے۔ اب تم کب جاؤ گے اس کے پاس؟ شام کو جاؤں گا۔ میں بھی جانا چاہتا ہوں آصف۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں دفتر سے لے لوں گا۔ یہ کہہ کر آصف نے ریسیور رکھ دیا۔ شام کو میں جلدی اپنے کام سے فارغ ہو گیا اور اب بڑی بے چینی سے اس کا منتظر تھا۔ نظر بار بار گھڑی پر جا ٹکتی تھی۔ آصف کا بینک میرے دفتر والی سڑک پر ہی تھا۔ اسے یہاں تک پہنچنے میں مشکل سے 5 منٹ لگتے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ میں ندرت کے بارے میں دن بھر سوچتا رہا تھا۔ میں اس کے بارے میں اتنا تو جان گیا تھا کہ شادی کے المیے نے اسے نفسیاتی عارضے میں مبتلا کر دیا تھا۔ پھر وہ مجھے ایک غیر معمولی حساس لڑکی بھی دکھائی دی، لیکن مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مجھے ایسی نادانی کی امید نہ تھی کہ ایسی پرآسائش زندگی جس میں عزت، دولت، شہرت سبھی کچھ اس کے پاس تھا، یوں ٹھکرا دے گی۔ مجھے اس سے ایسی امید نہیں تھی۔ میں ابھی انہی خیالات میں غرق تھا کہ آصف کی ہیلو نے مجھے چونکا دیا۔ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے آصف سے کہا۔ یار کام اتنا تھا کہ اٹھتے اٹھتے وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ ویسے فکر کی بات نہیں، ندرت کو ہوش آ گیا ہے۔ اب وہ خطرے سے بالکل باہر ہے۔ ثروت سے ابھی آدھا گھنٹے پہلے میری بات ہوئی تھی۔ اب تم اٹھو، یہاں سے گھر چلتے ہیں، چائے وائے پی کر اسپتال چلیں گے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ میں آج تھک اتنا گیا ہوں کہ بغیر نہائے زندگی کا مزہ نہیں آئے گا، آصف گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے مجھ سے بولا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ جب گاڑی اسٹارٹ ہوئی تو میں نے آصف پر نظریں جمائیں اور پوچھا، یار آصف ایک بات تو بتاؤ، میں کب سے سوچ رہا ہوں اچانک ایسا کیا ہوا ہوگا کہ بات خودکشی تک پہنچ گئی؟ یار دیکھو میرے علم میں تو کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ پتہ ہے پرسوں شام میں نے اسے ٹھیک ٹھاک گھر پر چھوڑا تھا۔ وہ معمول کے مطابق بالکل ٹھیک تھی، ہنستی بولتی اور کہکے لگاتی ہوئی اتری تھی گاڑی سے۔ ہاں اس دن اس نے نیند نہ آنے کی شکایت ضرور کی تھی مجھ سے، لیکن وہ بھی غیر اہم انداز میں کی تھی، بالکل نارمل جیسے ہم بات کرتے ہیں۔ نیند نہ آنے کا ذکر سن کر میں نے اسے مذاق میں شادی کرنے کا مشورہ دے دیا تھا بس، جس پر اس نے ہنستے ہوئے ہی کہا تھا کہ کیا کروں، تم شادی شدہ ہو ورنہ تم ہی سے شادی کر لیتی، اور تمہیں پتہ ہی ہے کہ میں یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ مجھ سے تو کوئی آنکھ کا اندھا ہی شادی کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آرام سے مسکراتی ہوئی گاڑی سے اتری اور گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ تھی آخری بات جو اس نے مجھ سے کہی تھی۔ یار کہیں اس نے غلطی سے گولیاں تو نہیں کھا لی تھی؟ یار اب وہ ایسی نادان بھی نہیں ہے کہ غلطی سے گولیاں کھا لے گی۔ ویسے ایک بات ہے آصف، خودکشی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے یہ۔ دیکھو خودکشی صرف وہی آدمی کر سکتا ہے جس پر ہر طرف سے اندھیرا چھا گیا ہو، جو مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گیا ہو، جسے کوئی راستہ نہ سجائی دیتا ہو۔ دیکھو ندرت کی زندگی میں اچانک ایسا کیا واقعہ رونما ہوا ہوگا کہ اس نے پوری شیشی حلق میں الٹ لی؟ یار وہ بس عجیب ہی لڑکی ہے، پتہ نہیں کیا کیا الٹا سیدھا سوچتی رہتی ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس پر کیا بیتتی ہے، وہ کیا سوچتی ہے، کیا کرنا چاہتی ہے۔ جب ہم لوگ کمرے میں داخل ہوئے تو ندرت ہمیں دیکھ کر مسکرائی اور اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے فوراً ہی اسے لیٹے رہنے کا اشارہ کر دیا اور پوچھا، کہیے بھئی کیا حال ہے آپ کے؟ بس آپ کی دعاؤں سے بچ گئی ہوں۔ جی چاہا کہ فوراً سوال کروں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔
کہ ابھی فوراً ہی ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اور آصف، بینک کا کیا حال ہے؟ اس نے آصف سے پوچھا۔ دیکھو، بینک کی عمارت اپنی جو کی توں کھڑی ہے، آصف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر ندرت مجھ سے مخاطب ہوئی اور اس نے کہا کہ میں نے اپنا انٹرویو دیکھ لیا تھا، آپ نے بڑی شان سے چھاپا ہے، میں ممنون ہوں آپ کی۔ دیکھیں، آپ نے جتنی شان سے انٹرویو دیا تھا اتنی ہی شان سے چھپ گیا، اس میں میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ ویسے مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ اس میں کچھ الٹا سیدھا نہ لکھ دیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، وہی لکھا ہے جو میں نے کہا تھا۔ آصف نے ادھر ادھر کمرے میں دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ندرت کو اکیلا پایا تو اس سے پوچھا، ندرت، یہ ثروت کہاں چلی گئی ہے؟ ندرت نے جواب دیا، باہر گئی ہے کچھ دوائیں وغیرہ لینے کے لیے۔ کیوں؟ کچھ چاہیے کیا؟ چائے پینی ہے تم نے؟ ارے نہیں بھائی، ایسے ہی پوچھ رہا تھا، نظر جو نہیں آئی اس لیے۔ لو، وہ آ گئی، ندرت نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے دروازے میں ایک 18-19 سال کی لڑکی داخل ہوتی نظر آئی۔ اس نے ہم دونوں کو بڑے ادب سے سلام کیا اور دوائیں میز پر سجا کر خاموشی سے بینچ پر بیٹھ گئی۔ ثروت کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی، وہ کہیں سے بھی ندرت کی بہن نہ دکھائی دی، نہ رنگ، نہ روپ، نہ نقشہ، کچھ بھی تو میل نہ کھاتا تھا۔ ندرت اگر چاند تھی تو وہ چاند کا داغ۔ پھر ندرت نے ثروت کو دیکھ کر کہا، ثروت، ذرا مجھے اٹھا دینا۔ ثروت تیزی سے بینچ سے اٹھی اور ندرت کے پاس آ گئی۔ وہ کہنے لگی، جی اچھا آپ ہی۔ ثروت نے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور آصف نے اس کی پیٹھ کے پیچھے 2-3 تکیے کھڑے کر دیے۔ ندرت نے نیم دراز ہو کر تکیے پر سر ٹکا لیا اور ہم دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، آپ لوگ تو بیٹھ جائیں۔ ہم دونوں ثروت کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئے۔ ثروت، چائے بنا لو۔ جی اچھا آپ ہی۔ ارے کیا ضرورت ہے اس تکلف کی بھائی، ہم چائے پی کر آئے۔ میں نے بھی تو نہیں پینا چائے، اسی بہانے میں بھی پی لوں گی۔ ثروت نے خاموشی سے کیتلی اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ ثروت کے جانے کے بعد کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ندرت نے 1-2 بار ہماری طرف نظریں اٹھا کر دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ ندرت، تم نے کتنی گولیاں کھائی تھی؟ آصف نے غیر متوقع سوال کیا۔ معلوم نہیں، میں نے تو شیشی ہی انڈیل لی تھی منہ میں۔ ہاں، ان میں چند ایک زمین پر بھی گری تھی، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ جواب تو تم نے کچھ اس انداز میں دیا ہے جیسے خواب آور گولیاں نہ کھائی ہوں، ٹافیاں کھائی ہوں۔ پھر کیا روک کر جواب دیتی؟ ندرت نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنا سوال ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ اچانک اتنی گولیاں کھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی آپ کو؟ جب سے ہوش میں آئی ہوں یہ سوال مختلف لوگ مجھ سے دریافت کر چکے ہیں اور سب کو میں جواب دے چکی ہوں، لیکن میری بات پر یقین ہی کوئی نہیں کرتا۔ آپ کو بھی بتا دیتی ہوں، یقین کریں یا نہ کریں میری وجہ سے۔ حقیقت یہی ہے کہ گولیاں میں نے غصے میں کھا لی تھی۔ غصے میں؟ آصف نے فوراً سے سوال کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ خواب آور گولیوں کی میں ہمیشہ سے عادی رہی ہوں۔ گولی کھائے بغیر مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ کل ایسا ہوا کہ 3 گولیاں کھانے کے باوجود مجھے نیند نہ آئی تو غصہ آ گیا اور یوں میں نے پوری شیشی اپنے حلق میں اتار لی۔ واہ، کیا عقل مندی کا ثبوت دیا ہے تم نے، آصف نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ندرت کے لہجے میں بڑی سچائی تھی، مجھے فوراً اس کے جواب پر یقین آ گیا۔ ویسے اس جواب نے اس کی شخصیت سے ایک پردہ اور ہٹا دیا تھا۔ ہم دونوں تقریباً 2 گھنٹے تک اس کے پاس بیٹھے رہے۔ جب ہم چلنے لگے تو ندرت نے مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، آپ سے ایک درخواست کرنی ہے۔ جی فرمائیے۔ میں ہمتن گوش ہو گیا۔ یہ خبر پریس کے ہتھے نہ چڑھے، بس اتنا دھیان رکھیے گا۔ ارے آپ فکر نہ کریں، یہ ہدایت اگر آپ مجھے نہ بھی دیتی تو بھی یہ میرے سینے میں ہی رہتی۔ مجھے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سن کر ندرت کے چہرے پر اطمینان کی کیفیت چھا گئی۔ دوسرے دن میں اپنے دفتر میں کام میں مصروف تھا کہ آصف کا ٹیلی فون آ پہنچا اور وہ کہہ رہا تھا، ہاں بھائی، شام کو ندرت کی طرف چلو گے؟ میں نے ندرت کی خیریت پوچھی۔ اب کیسی ہے وہ؟ ہاں، بہت بہتر ہے، ممکن ہے 1 آدھ دن میں اسپتال سے چھٹی مل جائے۔
आज शाम को मुझे एक काम था, ऐसा करो तुम अकेले चले जाओ, फिर कल मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अरे काम वाम को गोली मारो यार, मेरे साथ शाम को अस्पताल चलो। उसने तुम्हें बुलाया है भाई। नहीं नहीं, ये झूठ है। अरे नहीं, ये झूठ नहीं है, दिन के उजाले की तरह सच है। भाई बुलाने की वजह वजह नहीं मालूम मुझे। आखिर तुमसे कुछ कहा तो होगा ना उसने। भाई सिर्फ इतना कहा कि शाम को अकेले ना आना, उन्हें भी साथ लाना। अच्छा, तो ये पैगाम तुम्हें सरवत ने दिया है? अरे नहीं भाई, खुद नुदरत ने अस्पताल से मुझसे बात की थी। कोई और सवाल? अब मैं आसिफ से क्या सवाल करता। उसकी बात सुनकर मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। मैं चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। भाई तुम बहुत खुशकिस्मत हो यार, नुदरत तुम्हें पसंद करने लगी है। क्या यार आसिफ, क्यों मजाक कर रहे हो? अरे भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं नुदरत को बरसों से जानता हूँ, वो बहुत खरी लड़की है, दिल की बिल्कुल साफ है, कोई काम छुपा कर नहीं करती, चाहे वो दूसरों की नजर में कितना ही खराब क्यों ना हो। देखो, वो अपनी बनाई हुई रीछ और औरत की तस्वीर छुपाना चाहती तो अपने बेडरूम में लगा लेती ना, बाहर वालों को उसका इल्म भी ना होता। लेकिन तुमने देखा कि वो खतरनाक तस्वीर उसने अपने ड्राइंग रूम में लगा रखी है। इसी तरह तुम उसे अच्छे लगे हो तो उसने बिला झिझक मुझसे कह दिया कि शाम में तुम्हें अपने साथ लेता हूँ। और ये जो मैंने तुम्हें खुशकिस्मत कहा है ना, उसके पीछे भी एक वजह है। आसिफ इतना कहकर जानबूझकर रुक गया। अच्छा, और क्या है वो वजह, वो भी फरमा दें। नुदरत बड़ी बेनियाज सी लड़की है, अपनी जात में मगन है। यही वजह है कि उसके दोस्तों की तादाद एक उंगली पर गिनी जा सकती है। और अब इस फहरिस्त में तुम्हारा भी इजाफा हो गया है। और मेरी पेशीन गोई ये है कि तुम्हारा नाम चंद ही रोज में सरे फहरिस्त हो जाएगा। इस दोस्ती का अगर फायदा हो कि वो मुझे अपनी शादी के अलमिया के बारे में सब कुछ सच सच बता दे तो फिर तो ठीक है, वरना मैं उससे भी ज्यादा बेनियाज आदमी हूँ आसिफ, अपने काम से काम रखने वाला, अपने दायरे में गुम। हाँ भाई, मुमकिन है तुम अपने मिशन में भी कामयाब हो जाओ। बहरहाल इब्तिदा बुरी नहीं हुई। ठीक है, फिर मैं शाम को तुम्हारे साथ चलूंगा। जिंदाबाद। आसिफ ने एक जोरदार नारा लगाया और फिर मुझे रिसीवर रखने की आवाज सुनाई दी। शाम को जब हम अस्पताल पहुंचे तो नुदरत हमें बाहर ही मिल गई। वो सरवत के साथ लॉन में बैठी थी। हमें देखकर उसने दूर ही से हाथ हिलाया। क्या अस्पताल से छुट्टी हो गई तुम्हारी? आसिफ ने नजदीक पहुंचते हुए सवाल किया। अरे नहीं भाई, कमरे में दिल नहीं लग रहा था, इसलिए यहाँ आकर बैठ गई हूँ। आसिफ ने मेरी जानिब मानेखेज नजरों से देखा। मैंने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी और नुदरत से मुखातिब होकर बोला, कहिए, आज आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ, कल शायद यहाँ से छुट्टी मिल जाए। मुझे तो यह अस्पताल खबरों की तरह दिखाई देता है। हर तरफ मौत की सी खामोशी, डरे डरे सहमे सहमे चेहरे, मुनकर नकीरों की तरह सवाल करते डॉक्टर, कफन खींचता हुआ अमला। मेरा तो जी चाहता है कि बस अभी यहाँ से भाग जाऊं। क्या करूं, मजबूरी है, कल तक किसी न किसी तरह वक्त काटना ही पड़ेगा। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी लंबी उंगलियां चटकाने लगी। आप ही, मैं अभी आती हूँ। सरवत ये कहकर उठी तो मुझे अंदाजा लगाने में देर न लगी कि वो चाय लाने गई है। आप कौन सा सिगरेट पीते हैं? ये सवाल मुझसे था और अचानक था। अब मैं कोई सिगरेट नहीं पीता। सिगरेट पीते ही नहीं? चलो छुट्टी हुई। तुमने सिगरेट पीनी है? आसिफ ने फौरन उससे पूछा। हाँ। फिर नुदरत ने मेरी तरफ देखा और कहा, आप औरतों की सिगरेट नोशी के खिलाफ तो नहीं है? मेरे लिए ये बात बाइसे हैरत थी कि नुदरत सिगरेट पीती है, तो मैंने पूछ लिया, आप सिगरेट पीती हैं? जी हाँ, लेकिन 2-3 से ज्यादा नहीं। क्या डॉक्टर को ये बात मालूम है? जी हाँ, मालूम है। उस शरीफ आदमी ने सख्ती से सिगरेट पीने से मना किया है, इसलिए मैं कमरे से उठकर यहाँ आ गई हूँ। आसिफ, निकालो सिगरेट। ये ठीक है कि मैं सिगरेट पीने का आदी न था, लेकिन आसिफ के साथ ये अय्याशी कभी कभार कर लिया करता था। जब नुदरत ने पैकेट से एक सिगरेट निकाला तो उसके साथ ही मैंने भी एक सिगरेट खींच लिया। इस अमल को नुदरत ने मुस्कुरा कर देखा मगर बोली कुछ नहीं। उसने आसिफ से माचिस लेकर सबसे पहले मेरा सिगरेट सुलगाया, फिर आसिफ का और उसके बाद अपना।
वो बड़ी महारत से सिगरेट पी रही थी। कश लेती, धुआं अंदर उतारती और चंद लम्हों बाद उसकी नाक के नथनों से धुआं खारिज होने लगता। मैं इंतहाई भौंडेपन से सिगरेट पी रहा था। कश लेता और फौरन ही मुंह खोलकर धुआं बाहर निकाल देता। नुसरत मुझे बड़ी दिलचस्पी से सिगरेट के साथ मजाक करता देख रही थी। थोड़ी देर बाद सरवत चाय की ट्रे लेकर आ गई। उसने बड़े सलीके से चाय बनाकर पेश कर दी। इतनी देर में मैं इन दोनों बहनों की सूरतों का तकाबुल करता रहा, लेकिन बावजूद कोशिश की कोई मुमासलत तलाश न कर सका। आपको इस अस्पताल में किसी ने पहचाना नहीं? आप जब मेरा इंटरव्यू लेने मेरे घर तशरीफ लाए थे तो आपने मुझे पहचाना था? नहीं, मैं तो बिल्कुल साफ साफ बता देता हूँ, नहीं पहचाना था। इसलिए कि मैं आपको गैर मुतवक्का तौर पर ऊल जलूल सूरत में नजर आ रही थी। शायद यही बात थी। हाँ, शायद यही बात थी। फिर अस्पताल में आने वाले लोग मुझे कैसे पहचानेंगे? उन्हें इस बात की कहाँ तवक्को होगी कि गुलूकारा नुदरत इस अस्पताल के एक कमरे में मौजूद है। वैसे मैंने एहतियात बरती हुई है। दिन भर मेरे कमरे का दरवाजा बंद रहता है। यहाँ मैं चादर लपेट कर आती हूँ। हाँ, लेकिन अस्पताल का अमला तो आपको देखता ही होगा ना। हाँ, किसी डॉक्टर ने तो मुझे नहीं पहचाना। शायद ये लोग अपनी मसरूफियात की वजह से टीवी देखते ही नहीं है। अलबत्ता एक नर्स ने मुझे जरूर पहचानने की कोशिश की थी। मेरा ब्लड प्रेशर चेक करते हुए मुझसे कहने लगी कि आप गुलूकारा नुदरत है ना। मैंने बड़ी ही मासूमियत से इनकार में गर्दन हिला दी और कहा कि नहीं, मैं बैंक ऑफिसर नुदरत हूँ। ये सुनकर उसका अपना ब्लड प्रेशर हाई हो गया और वो फौरन ही कमरे से निकल भागी। सरवत का हंसी के मारे बुरा हाल था। वो तो अच्छा हुआ कि उसने उस नर्स के सामने खीखी न की, वरना भांडा फूट जाता। नुदरत ने सिगरेट का एक गहरा कश लगाया और नाक से धुआं निकालते हुए गोया हुई। अब आप इस बात पर गौर करें कि मैं यहाँ बैठी हूँ, सामने ही सड़क है, कितने लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई मुझे नहीं पहचान रहा। ये दौर असल में नफ्सा नफ्सी का है। यहाँ कोई किसी को नहीं पहचानता। हम अपने ही दायरों में घूमते, फरेबी नजर में मुब्तला जिंदगी गुजारते चले आ रहे हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये दुनिया अल्लाह ने क्यों बनाई? मुझे लगता है कि हम इंसानों के लिए बनाई है, ताकि हम इस दुनिया में रहकर उसकी बख्शी हुई नेमतों से लुत्फ अंदोज हों, सीधे रास्ते पर चलें और उस वाहिद खुदा की इबादत करें जिसने हमें इतना कुछ बख्शा है। मैंने सीधे साधे अल्फाज में उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल इससे जरा सा मुख्तलिफ है। मैं समझती हूँ कि ये दुनिया बतौर खिलौना बनाई गई है और दुनिया की हर शय, जिसमें इंसान भी शामिल है, खिलौनों की तरह है, टूट फूट जाने वाले। एक नादीदा हाथ हम सबको चाबियां देता रहता है और हम अपनी चाबियां खत्म होने तक चलते रहते हैं। फिर बात तख्लीक कायनात से होती हुई इंसानी नफसानियत पर पहुंची। हमारा अमल, रद्द अमल, हमारे मुख्तलिफ रवैये। मैं खामोशी से उसकी सारी बातें सुनता रहा। उस शाम मुझे अंदाजा हुआ कि नुदरत आम सी लड़की नहीं, वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन है। उसके शौहर से उसका निभा ना होना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह उसका ज़हीन होना भी हो सकता है। पता नहीं उसका शौहर कैसा था, कहीं उसकी जहानत से एहसास कमतरी में तो नहीं मुब्तला हो गया। दूसरे दिन अस्पताल से नुदरत को छुट्टी हो गई। डॉक्टर ने 15 रोज तक मुकम्मल आराम करने की हिदायत की, लेकिन नुदरत आराम करने के मूड में बिल्कुल न थी और उसकी वजह तन्हाई थी। सरवत के कॉलेज जाने के बाद वो घर में अकेली रह जाती और ये अकेलापन उसे सुकून पहुंचाने के बजाय अजियत में मुब्तला कर देता था। जब मैंने उसे आराम करने की तलकीन की तो उल्टा मेरे ही गले में घंटी बन गई। वो इस शर्त पर आराम करने के लिए राजी हुई कि मैं रोज शाम को उसके घर आऊं और वहां से रात का खाना खाकर निकलूं। इस तरह वो दिन की अजियतनाक तन्हाई शाम की मुलाकात के आसरे पर बर्दाश्त कर लेगी। तन्हा और अकेला होने की वजह से शामें मेरी भी खाली थी। ये वक्त मैं आसिफ या किसी और दोस्त के साथ आवारागर्दी में गुजारता था। मैंने सोचा अगर मेरी वजह से किसी को सुख पहुंचता है तो पहुंचा दिया जाए। वैसे भी नुदरत के करीब होने का ये बेहतरीन मौका था। शुरू के 2-3 दिन तो आसिफ मेरे साथ नुदरत के घर जाता रहा। फिर बहन की शादी में मसरूफ हो जाने की वजह से मुझे तन्हा ही नुदरत के यहाँ जाना पड़ा।
नुदरत और मेरे दरमियान हम आंगी पैदा होती जा रही थी। वो आसिफ की पुरानी दोस्त थी। एक दिन बैठे बैठे अचानक ख्याल आया कि ये जो आसिफ ने मेरे साथ उसके घर जाना छोड़ दिया है, उसके पीछे कहीं कोई जलन तो नहीं है? अगर ऐसा है तो मैं फौरन ही नुदरत से मुलाकात बंद कर दूंगा। इस ख्याल ने इस कदर शिद्दत इख्तियार कर ली कि मुझे आसिफ से टेलीफोन पर बात करते ही बनी। मैंने आसिफ से साफ साफ अंदाज में पूछ लिया, मेरी बात का साफ साफ जवाब दो आसिफ। क्या मेरे और नुदरत के मिलने से तुम्हें कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो साफ साफ बता दो। मेरी बात सुनकर आसिफ ने एक जोरदार कहका लगाया और बोला, यार तुम बहुत भोले हो, नुदरत मेरी दोस्त है, महबूबा नहीं है। अगर महबूबा होती तो शायद मैं बुरा मानता। अब तुम उसके हल्का दोस्ती में आ चुके हो तो ये बात मेरे लिए बाई से तकलीफ नहीं, बाई से राहत है। आसिफ के इस जवाब ने मुझे सुकून का सांस लेने पर मजबूर कर दिया। मैं खामखा खुद को मुजरिम तसव्वुर करने लगा था। नुदरत के पास जाते हुए मुझे 7 रोज हो गए थे। इन 7 दिनों में हमने दुनिया भर की बातें की, लेकिन मैंने जानबूझकर शादी के मौजू को नहीं छेड़ा था। अब मुझे कुछ कुछ उम्मीद होने लगी थी कि मैं इस अलमिये से पर्दा उठवा सकूंगा। मैं उसकी बातें बड़े सुकून और तवज्जो से सुनता था और उसकी इन बातों से मुझे उसके बारे में अंदाजा लगाने में आसानी होती थी। हर शाम एक नई नुदरत से मेरी मुलाकात होती थी। एक दिन ये जानकर मुझे हैरत हुई कि वो मार्शल आर्ट और ब्लैक बेल्ट याफ्ता है। इस सिलसिले में एक दिलचस्प वाकया मुझे सुनाया। ये उन दिनों की बात है जब मैं नई नई स्टेज पर आई थी और मैंने अभी 2-4 ही परफॉर्मेंस दी थी और मैं मकबूल होना शुरू हो गई थी। ऐसी उभरती हुई गुलकारा को एक रात इस शहर के एक करोड़पति इंसान ने घर तक पहुंचाने की ऑफर की। मैंने ये पेशकश बिला झिझक कबूल कर ली। उस वक्त रात का 1 बजा था। मैं उनके बगैर कहीं भी उनकी गाड़ी में अगली सीट पर उनके बराबर बैठ गई। उनकी पेशकश को बिला झिझक कबूल करने और अपनी मर्जी से अगली सीट पर बैठ जाने और मेरे तन्हा होने ने शायद उनको गलतफहमी में मुब्तला कर दिया और उन्होंने अपने अज़ाइम में यकीनी कामयाबी होते महसूस की। सड़क सुनसान थी। अभी हम आधे रास्ते में थे कि गियर बदलते उनका हाथ जरा सा बहका। मैंने फौरन ही उनसे गाड़ी रोकने की दरख्वास्त कर दी। उन्होंने फौरन ही गाड़ी रोक दी और मेरे अज़ाइम का कतन अंदाजा न कर पाए। मैंने बैठे बैठे उनका हाथ पकड़ा। उनकी बाहें खुल गईं। एक बार फिर उन्होंने मेरे बारे में गलत अंदाजा लगा लिया। दूसरे ही लम्हे उनके मुंह से एक दर्दनाक कराह निकली और उनका हाथ उनके कंधे से उतर गया। मैं गुस्से से फिपरी हुई गाड़ी से उतरी। उस वक्त मैंने ये भी न सोचा कि घर कैसे जाऊंगी। इत्तेफाक से उसी वक्त एक टैक्सी वहां से गुजर रही थी। मैंने हाथ देकर उसे रोका। बड़ी बड़ी मूंछों वाले ड्राइवर ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और पूछा, कहाँ जाना है? मैंने उसे अपना पता बताया। वो चलने के लिए फौरन ही राजी हो गया। टैक्सी की पिछली सीट पर बैठते बैठते मैं रुक गई, इस ख्याल से कि ये टैक्सी वाला मुझे ऐसी वैसी न समझ ले। मैंने जरा फासले पर खड़ी गाड़ी और उसमें बेहोश पड़े आदमी का जिक्र कर दिया। उस जिक्र ने टैक्सी ड्राइवर के होश उड़ा दिए। अपने दिल में अगर वो बुरा ख्याल लाया भी होगा तो वो बुलबुले की तरह बैठ गया। इस तरह एक तन्हा लड़की रात को 1 बजे उस टैक्सी ड्राइवर ने बहिफाजत उसके घर तक पहुंचा दी। कहिए, है ना हैरत की बात? हाँ, बात तो हैरत की है, लेकिन वो साहब थे कौन? भाई ये ना पूछे। मुझसे अपना हाथ टुड़वा कर वो बाद में बहुत पशेमा हुए थे। मुझसे टेलीफोन करके माफी भी मांगी थी और अब खैर से हज करने गए हैं। मैंने उसी वक्त उनका नाम राज में रखने का अहद कर लिया था। मुझे यकीन है कि आप मेरा अहद तोड़ने पर मुझे मजबूर नहीं करेंगे। मैंने उसे इसका अहद तोड़ने पर मजबूर न किया और खुद ही दिल में अंदाजा लगाता रहा कि वो कौन शख्स हो सकता है, लेकिन अंदाजा न लगा पाया। इसलिए कि इस शहर में करोड़पतियों की तादाद महदूद तो है नहीं। नाजायज कारोबार के इस दौर में जिस पर नजर डालो वही करोड़पति निकल आता है। ड्राइंग रूम में लगी इस रीछ और औरत की तस्वीर पर जब भी मेरी नजर पड़ती तो जिस्म में सनसनी सी दौड़ जाती। फौरन ही अपने फोटोग्राफर अरशद भाई का जुमला दिमाग पर हथौड़े बरसाता
خدا کی قسم یہ لڑکی خواہشوں کی ماری ہے، انتہائی غیر معمولی خواہشوں کی۔ یہ لڑکی ایک فراڈ ہے، فراڈ، ایک دم فراڈ۔ لیکن میرے مشاہدے میں اب تک کوئی ایسی بات نہ آئی جس سے اس کا غیر معمولی ہونا ثابت ہوتا۔ ایک دن آصف نے اس کے بارے میں جو بات بتائی اس سے بھی اس کا خواہشوں کا ماری ہونا معلوم نہ ہوا۔ وہ اگر خواہشوں کی ماری ہوتی تو وہ سب کر گزرتی جس کی اسے تربیت دی گئی تھی۔ آصف نے غالباً یہ واقعہ مجھے پیش بندی کے طور پر سنایا تھا کہ میں اپنے بڑھتے ہوئے تعلقات کو ایک حد میں رکھوں۔ یہ بات میں نے گرہ سے باندھ لی تھی۔ ویسے بھی مجھے حدود توڑنے کی عادت نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ندرت سے میرے تعلقات بہت گہرے تھے، اتنے گہرے کہ ہمیں ایک دوسرے کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ اگرچہ وہ میرے بینک میں ہی تھی، اس کے باوجود دن میں ایک دو بار میری سیٹ پر ضرور آتی اور اسی طرح میں بھی اس کی سیٹ پر ایک دو بار ضرور جاتا۔ بینک سے ہم ایک ساتھ ہی نکلتے اور گھروں کا رخ کرنے کے بجائے ادھر ادھر گھوما کرتے۔ رات کو میں اسے اس کے گھر چھوڑ آتا اور پھر اپنے گھر کا رخ کرتا اور اپنی بیوی کو دیر سے آنے کے مختلف بہانے بناتا رہتا۔ ندرت خود مختار تھی، اسے پوچھنے والا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس طرح ہمارا شام کا وقت سمندر کے کنارے، ہوٹلوں، پارکوں اور سینما گھروں میں گزرتا تھا۔ ندرت یہ بات جاننے کے باوجود کہ میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی سے مطمئن ہوں، دن بدن مجھ سے کلوز ہوتی جا رہی تھی۔ میں بھی اس کے حسن کی رعنائیوں میں گم ہونے لگا تھا۔ ایک رات جب ہم کوئی انگریزی فلم دیکھ کر گھر لوٹے تو اس کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن پڑوس میں گھر کی چابی دے کر خالہ کے یہاں چلی گئی تھی۔ میں اسے تنہا دیکھ کر رک گیا اور اس نے بھی کوئی تردد نہ کیا۔ اس رات اس نے مجھے ڈھیر سارے گانے سنائے، پر لطف باتیں کی اور ہم دیر تک تاش کے پتوں میں الجھے رہے۔ جب میں اس کے پاس گیا اور حد سے تجاوز کرنے لگا تو ایک جھٹکے سے پیچھے کو ہٹ گئی اور سرد لہجے میں مجھ سے بولی کہ اس طرح کی منزلیں طوائف پار کرتی ہیں یا بیوی؟ تم جانتے ہو کہ میں طوائف ہوں اور نہ ہی تمہاری بیوی۔ یہ سب کچھ کرنا ہے تو اپنی بیوی کو طلاق دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ اس کے اس جواب نے مجھے پسینے میں شرابور کر دیا تھا اور اس دن کے بعد ہمارے تعلقات کی نوعیت ہی بدل گئی۔ ہمارے درمیان سے جنس غائب ہو گئی۔ یہ واقعہ اس بات کا ٹھوس ثبوت تھا کہ ندرت بڑے ٹھوس کردار کی مالک ہے۔ خواہش کی ماری ہوتی تو جذبات کے ریلے میں کہاں کی کہاں پہنچ جاتی۔ ایک شام جب حسب معمول میں اس کے گھر پر موجود تھا، ہم بڑی خاموشی سے شطرنج کھیل رہے تھے۔ اس نے مہرہ چلنے سے پہلے سر اٹھایا، مجھے اپنی چمکتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا اور غیر متوقع انداز میں بولی، آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ یہ سوال اتنا اچانک تھا کہ ایک لمحے کو میں خالی الذہن ہو گیا۔ مجھے فوراً ہی کوئی جواب نہ سوجھا۔ میں نے خانوں میں رکھے مہروں کو بغور دیکھا، اس کی متوقع چال اور غیر متوقع سوال کا جائزہ لیا اور پھر بڑے یقین سے بولا، جی ہاں، میں نے محبت کی ہے، لیکن آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیاوی تمام محبتوں میں سب سے افضل خدا کی محبت ہے۔ باقی تمام محبتوں میں خسارہ ہی خسارہ ہے، جبکہ خدا سے محبت کرنے میں کہیں سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مجھے پوری توقع تھی کہ وہ میرے اس جواب پر لاحول پڑے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میری حسرت من ہی میں رہ گئی۔ میرے اس جواب نے اسے سوچ میں مبتلا کر دیا اور پھر اس نے دھیرے سے ایک خطرناک چال چلتے ہوئے کہا، شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ندرت اس وقت اس شہر کی ایک مقبول گلوکارہ تھی۔ موسیقی کا کوئی پروگرام اس کے بغیر سونا سونا لگتا تھا۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ اتنی مقبولیت کے باوجود اس نے آج تک کسی پرفارمنس کا ایک پیسہ بھی نہ لیا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو ہزاروں روپے ایک پروگرام کی وصول کر سکتی تھی۔ آپ پروگرام کرنے کے پیسے کیوں نہیں لیتی؟ میں نے ایک دن پوچھ لیا۔ اس لیے کہ میں پروفیشنل نہیں ہوں نا، میں شوقیہ گاتی ہوں، جب میرا جی چاہے گا گانا چھوڑ دوں گی۔ گانا تو آپ پیسے وصول کر کے بھی چھوڑ سکتی ہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ روکے گا تو خیر کوئی نہیں، لیکن معاوضہ لے کر گانے سے وابستگی بڑھ جاتی ہے۔ پھر یہ میرا شوق نہ رہے گا، پیشہ بن جائے گا، اور پیشہ میں اسے بنانا نہیں چاہتی۔
मुआवजा ना लेने का एक और फ़ायदा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से 10 प्रोग्रामों में से किसी भी एक प्रोग्राम को मुंतखब करती हूँ और इस इदारे का सरबराह मुझे घर से लेकर जाता है और वापस घर छोड़ता है। प्रोग्राम के दौरान भी मेरा ख़ास ख़्याल रखा जाता है। एक बात और बताऊँ आपको, मुझे पैसे से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। बैंक से मुझे इतने पैसे मिल जाते हैं कि मेरा और मेरी बहन का खर्च बहुत आसानी से चल जाता है। फिर क्या ज़रूरत है पैसे के पीछे दौड़ने की, पागल हो जाने की। एक रोज़ एक अजीब सा वाक़या पेश आया। हम लोग शतरंज खेलने के बाद चाय पीने में मसरूफ़ थे कि नुदरत ने अपनी प्याली बड़ी उजलत में मेज़ पर रखी और अपने पाँव समेटकर सोफ़ों में रखे और गठड़ी बन गई। थर-थर काँपने लगी। उसके मुँह से घुटी-घुटी चीखें निकल रही थीं। मैं ये सब देखकर हवास बाख्ता हो चुका था। अभी अंदाजा करने की कोशिश ही कर रहा था कि ये किस किस्म का दौरा है कि दरवाजे पर सरवत नमूदार हुई। उसके हाथ में एक सैंडल थी जिसे हाथ में उठाए वो चारों तरफ किसी को तलाश कर रही थी और अपनी बहन से पूछती जा रही थी, आपी कहाँ है? आपी कहाँ है? मुझे बताओ आपी कहाँ है? वो न जाने क्या चीज थी जो वो ढूंढ रही थी। फिर नुदरत ने बदस्तूर कांपते हुए एक तरफ को इशारा किया और बोला, वो। सरवत हाथ में सैंडल पकड़े उस तरफ को दौड़ पड़ी। वो तेजी से उस तरफ गई। उसने बड़ी तेजी से इधर उधर कोई तलाश करना शुरू कर दिया। तलाश करते करते वो दीवार की दूसरी तरफ चली गई। फिर फिर शायद उसे जैसे कोई मिल गया हो और पट 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 मारने की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर सरवत वहां से बाहर आई और कहने लगी, आपी मैंने उसे मार दिया। आपी मैंने उसे मार दिया। सरवत ने बड़े फातिहाना अंदाज में कहा। ये सुनते ही नुदरत एकदम नॉर्मल हो गई और मुझे शर्मिंदा निगाहों से देखते हुए बोली, माफ कीजिएगा। मैं सवालिया निगाहों से कभी नुदरत को देखता और कभी सरवत को। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ अभी इस वक्त क्या हुआ। वो कौन था जिसको देखकर नुदरत कांपने लगी थी? वो कौन था जिसे सरवत ने चप्पल से पीट दिया? ये सारे सवालात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे और यकीनन आप सबके दिमाग में भी गर्दिश कर रहे होंगे, मगर इनके जवाब के लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कल ठीक इसी वक्त मैं इस कहानी का अगला हिस्सा लेकर आपके आगे हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक वक्त रहते पहुंच सके और आप लोग इससे बवक्त पूरी तरह महसूस हो सके। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके फीडबैक से ज़रूर हमकिनार कीजिए। अपने आसपास के लोगों को प्यार से देखिए और अच्छे अखलाक से पेश आइए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।